कांग्रेस पार्टी के द्वारा आज एक बड़ी जनसभा का आयोजन किया गया है, जिसके अंदर कई दिग्गज नेता हमें दिखाई दे रहे हैं। यह जनसभा दाहोद के जो छापरी है वहां पर गुलमोहर होटल है उसी में रखा गया है। नमस्कार, मैं हूं राजेश सिसोदिया और इस समय आप देख रहे हो आरजे भारत न्यूज 7। यहाँ पर इन दृश्यों को आप देख सकते हो। एक तरफ है भीषण गर्मी और दूसरी तरफ इस गर्मी में यहाँ पर कांग्रेस के कई दिग्गज नेता हमें दिखाई दे रहे हैं। और आज इस जनसभा को संबोधित करने के लिए नहीं, लेकिन इन लोगों की जो समस्या है, परेशानी है, उसको सुनने के लिए विरोध पक्ष के नेता यहाँ पर अमित भाई चावड़ा जो कि विधायक है और विरोध पक्ष के नेता है, यहाँ पर वो पहुंचे हुए हैं। बधाने राम राम। आज दाहोद जिला कांग्रेस समिति वती जे जनमंच नो कार्यक्रम राखवामां आव्यो छे अने दाहोद जिल्लाना प्रश्नोने वाचा आपवा माटे, आपणा प्रश्नोने सांभळवा माटे आपणा आदरणीय विरोध पक्षना नेता एवा अमित भाई चावड़ा साहेब, अपना पूर्व सांसद प्रभाबेन, माजी धारासभ्य चंद्रिकाबेन, वजूभाई गरासिया साहेब, अपना पूर्व पार्टीना प्रमुख अने हाल जिला पंचायतना विरोध पक्षना नेता किरीटभाई पटेल, विधानसभा लड़ेला रघुभाई, गोविंदभाई, यूथ कांग्रेसना प्रमुख संजयभाई नीनामा, तमाम फ्रंटल सेलना वडाश्रीओ, तालुका प्रमुखश्रीओ, शहर प्रमुखश्रीओ, मारी सामे बैठेला तमाम जिल्लाना कार्यकर भाईओ बहनों माताओ तमामनो खूब खूब हार्दिक स्वागत करूं छुं अने आभार पण मानु छुं। आजे दाहोद जिल्लानी अंदर चारे तरफ भाजपे जे भ्रष्टाचार कर्यो छे, ए नरेगा होय, नलथी जल होय, नाणा पंच होय, आरसीसी होय के नगरपालिकाना काम होय के अन्य विभागोना काम होय, ए वातोने लईने आपणा आदरणीय अमित चावड़ा साहेब छेल्ला वर्षथी के 6 महीनाथी विधानसभामां प्रश्न उठाया, કેટલાય વાર એમને પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરી અને ધરણા પ્રદર્શન પણ કર્યા અને આ ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકારને આ ભ્રષ્ટાચારી નેતાઓ પર એફઆરઆઈ કરવાની ફરજ પડી। એટલે દાહોદ જિલ્લાની અંદર જે પણ પ્રશ્નો હોય, કોઈ પણ તમને પ્રશ્ન હોય, કામ નહીં થયું હોય, ભ્રષ્ટાચાર થયેલો હોય કે અન્ય વિભાગોમાં ભ્રષ્ટાચાર થયેલો હોય, અન્ય બાબત હોય, तो आज जनमंच द्वारा अपना आदरणीय अमित चावड़ा साहेब अपने सांभळवा आव्या छे। तो दरेक व्यक्तिए जेमने जेमने रजूआत करवानी होय ए रजूआत अपना चावड़ा साहेब सांभळशे। अपना वडील नेताओ त्या कलेक्टर साहेब पासे लगभग काले टाइम मांगशे अने आ बधा प्रश्नोनी रजूआत माटे त्या मोदी साहेबनो टाइम पण लेवाना छीए। एटले आप सब आया है बदल हूं तमारू हार्दिक स्वागत करूं छुं, अभिनंदन पाठवुं छुं। 21 वर्ष 1991 के तमिलनाडु में श्री पेरम्बदूर नामनी जग्या के ज्यां आपणा देशना सौथी युवा प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी के जेमना ऊपर आत्मघाती हुमलो थयो અને એમણે પોતાના જીવનું બલિદાન જે છે રાષ્ટ્ર માટે આપ્યું। આજ રોજ એમની પુણ્યતિથિ છે। आज हमारे विधानसभा में विरोध पक्ष के नेता अमित भाई चावड़ा साहब दाहोद में गुलमोहर होटल के में मीटिंग है, वहां पे आ रहे हैं। हमारा मेन मुद्दा है देवगढ़ बारिया में मनरेगा में मंत्री पुत्रों और मंत्री सभी के मिलके जो स्कैम किया है, बड़ा घोटाला किया है, उसके बारे में है। मैं तो ये बोलती हूँ कि अकेला देवगढ़ बारिया में नहीं, पूरा दाहोद में मनरेगा में बहुत बड़े कौभांड हुए हैं, उसका सब आज हम रिपोर्ट लेंगे। और हमारे नेता
प्रतिपक्ष अमित भाई चावड़ा साहब, सब हमें ये रिपोर्ट लेके कलेक्टर को मिलने जाने वाले हैं। हम मैं तो इतना कहूंगी कि बच्चू भाई खाबड़ मंत्री है, तो उनके दोनों बेटा जब जेल में पड़ गए हैं तो इस काम तो प्रूव हो जाता है, तो उनको नैतिकता का हिसाब से उनको रिजाइन करना चाहिए। बाद में वीडियो दे, पहले उसको रिजाइन करना चाहिए। मैं डॉक्टर प्रभा किशोर ताविया, एक सेंटी दाहोद। રેકોર્ડ મુજબ બધું કામ થઈ ગયું છે એવું બોલે છે. આ પૂર્ણ બતાવે છે. પૈસા ચૂકવાઈ ગયા છે. હા, પૈસા ચૂકવાઈ ગયા છે અને ત્યાં કઈ મૂળ સ્થળ પર કઈ છે જ નથી. ત્યાં જોવા જઈએ તો મળે એવું છે જોવા. મળે છે. પાઇપો અમુક અધૂરી પડી જાય, પાણી ચાલુ જ નથી અને લોકો જે કુવાની અંદર જે કામ કરે છે એમનો પગાર ચાલુ છે સાહેબ. મારું નામ રૂપાભાઈ એમ પટેલ, मुझे काम मांडले तालुका લીમખેડા, પૂર્વ તાલુકા પાર્ટી પ્રમુખ। પ્રશ્ન તો ઘણા છે સાહેબ લીમખેડાના, પણ જેટલા બને એટલા આપને રજૂ કરું છું। આ જે નલ સે જલ યોજના છે, એ નલ સે જલ યોજના દાહોદ જિલ્લામાં, હવે બીજા તાલુકાઓમાં શું છે તો ત્યાં વાળા જ જોને, પણ આ લીમખેડા તાલુકાની આપને વાત કરું છું કે લીમખેડા તાલુકામાં આ વિધાનસભાની ચૂંટણી આવે ત્યારે 6 મહિનામાં વરદાડે તમને ઘેર ઘેર નળથી પાણી પહોંચાડી દેશું આવી રજૂઆત કરેલી ભાજપોએ અને મત લાવી લીધેલા, પણ આ 2025 ચાલે છે પણ હજુ કોઈના ઘરમાં ટીપું પાણી આવ્યું નથી। એટલે એક તો આ વાત છે સાહેબ, બીજું કે આ નળની અંદર પાણી લઈ જવા માટે ટાંકા બનાવવામાં આવેલા છે અને આ ટાંકા એવા બનાવેલા છે કે આ લોકો એમના મળતિયાઓને કોન્ટ્રાક્ટ આપીને ટકાવારી લઈને એટલું બધું નબળું કામ કરેલું છે કે આ ટોકામાં પાણી ભરવામાં આવે ને તો એ પાણી ભર્યા પછી જમીન દોષ થઈ જશે। દારૂની પેટીને મોકલ્યા, પછી ત્યાંથી દારૂની પેટી લઈને આવતા હતા અને રસ્તામાં પોલીસ પીછો કર્યો। પોલીસ પીછો કર્યો એટલે પછી પેલા પોલીસવાળાએ કીધું કે ઊભી રાખ ગાડી, તો મારો છોકરો પી ગયો કેસ કરશે એમ કરે તો એ ગાડી ઊભી નહીં રાખી। પછી એ ગાડીને હિંમત આપવો હતા, એ પોલીસવાળાએ ટક્કર મારી અને મારા છોકરાને મારી નાખ્યો। એના પછી અમે પોલીસવાળાએ ખોટી ફરિયાદ લખાવી અને વાસિયા અને વંશૈયા વગર મારા છોકરા પાસે સહી કરાવી લીધી। પછી એફઆર કર્યા, મેં પછી તપાસ કરી કે કઈ રીતના ફરિયાદ છે, પછી મેં તપાસ કરાવી તો ફરિયાદ ખોટી છે, એટલા માટે મેં પાછી એસપી સાહેબને ફરિયાદ આપી। એના માટે હજુ કઈ તપાસ થઈ નથી, આટલું મારું કહેવું છે। નમસ્કાર સર, વંદે માતરમ। હું બાબર સુનિલભાઈ લાલસિંહભાઈ, ગામ રણિયાર સરકારી શાળા સરફળ્યું જાલોદજી દાહોદ। વિગત સાહેબ, અમારા ફળિયામાં અવર જવર માટેનો રસ્તો બંધ કરી દેતા અમે તારીખ 9/1/2025 રોજ ગ્રામ પંચાયતને લેખિતમાં રજૂઆત કરેલ। ત્યાર પછી તારીખ 8/4/2025 રોજ મામલતદાર સાહેબ અને પ્રાંત સાહેબને લેખિતમાં રજૂઆત કરેલ અને પછી તારીખ 17/4/2025 રોજ કલેક્ટર સાહેબને રજૂઆત કરેલ છે, પરંતુ આજ સુધી અમારા ફળિયાનો રસ્તો જે સરકારી જમીનમાં દબાણ કરી બંધ કરી દેવામાં આવેલ છે। અમે વારંવાર રજૂઆત કરવા છતાં આજ દિન સુધી રસ્તો ખુલ્લો કરવામાં આવ્યો નથી। ગામથી આવું છું સર। અમારા ગામમાં જે નલ સે જલ યોજનાનો જે કામ આપવામાં આવ્યું હતું, એ કામ 2,20,000 ગ્રાન્ટ મંજૂર થયેલી હતી 2021માં અને એ કામ 2022માં પૂર્ણ કરી દેવામાં આવી અને પૂર્ણ કામમાં ગ્રાન્ટ 2,19,00,000 ગ્રાન્ટ પૂરી થઈ ગઈ છે અને ગામમાં કોઈ ઘરે કે કોઈ ફળિયામાં એક ટીપું પણ પાણી આવ્યું નથી અને નળ પણ આવ્યા નથી। અમારી વારંવાર તાલુકામાં રજૂઆત કરી, જિલ્લામાં રજૂઆત કરી, પાણી પુરવઠામાં રજૂઆત કરી, છતાં પણ અમારે આજ સુધી કોઈ નિકાલ થયો નથી સાહેબ। અમારા ગામમાં 100% શૌચાલય મુક્ત ગામ લખાઈ ગયું સાહેબ, પણ એક બી શૌચાલય અમારા ગામમાં બનેલ નથી। નળ સે જળ યોજનાના 1,20,00,000 રૂપિયાની ગ્રાન્ટ આપી, એમાં એક બી જગ્યાએ પાણી આવ્યું નથી અને 1,20,00,000 રૂપિયા સરકારના અને અમારા નજીકના નેતાઓ ચાવ કરી ગયા છે અને એક MP, MLA, સાંસદ,
20%, 15% દરેક ગ્રાન્ટમાંથી એકનું એક વારંવાર બતાવી અને એના બિલો ઉપાડી લીધેલ છે. બધા ભાજપના માણસ બધા શોર છે. ત્યારે આજે અમારા નરેગાના કામમાં મનમોહન સિંહ લાવેલો તો કોઈ નરેગાના કામમાં પણ હાલવા તૈયાર છે નથી. અમે રખડી થાકી જઈએ તો કાંઈ હાલતા નથી. અને દરેક વ્યક્તિ મારો આદિવાસી નાના બાળ બચ્ચા લઈને બહાર તો મજૂરી કરતો કોઠા પડાવવા આવ્યો તો ગામમાં સર્વે ચાલી અને લોકોએ નીપી પાકા મકાનો પાડીને 500 3,000 રૂપિયા લઈ ગયા. તો કઈ ઝૂંપડા છે નથી. બસું ખબર એટલા બધા કબાન કર્યો છે તો એક પણ પૈસાના ગ્રાન્ટ આપી નથી. બધું કબાન કરી નાખ્યું છે. તો ભાજપના માણસ બધા શોર છે અને અમુક કોઈ નાના માણસ કોઈ ઓળખતા જ નથી. અને હું તમને એવું કહેવા માંગુ છે કે પાણી જલતા નળ નહીં મળે. પછી અત્યારે સકૈયા મહિના તેનો વેરો પણ ચાલુ થઈ ગયો તો કોઈ અમને આજ સુધી કઈ આવ્યું નહીં. દોસ્તી મીરાખેડી ચાલોદ તાલુકો. મારો પ્રશ્ન છે, આજથી સરકારે દિલ્હી બોમ્બે કોરિડોર રસ્તો નીકાળ્યો. એ બોમ્બે દિલ્હી કોરિડોર નેશનલ કોરિડોરના રસ્તાની અંદર જ્યારથી આ રસ્તાનું કામ ચાલુ કર્યું ત્યારથી આજ દિન સુધી અમારી મૂળભૂત સુવિધાઓ, દરેક સુવિધાઓ પાણીથી લગીને સ્મશાન ઘાટ સુધીની દરેક સુવિધાઓ છીનવાઈ ગઈ છે. આજ દિન સુધી અમને કોઈએ એ સુવિધાઓ પૂરી પાડી નથી. અમે ઘણી રજૂઆતો કરી, આવેદનો આપ્યા, ધરણા કર્યા અને છેલ્લે અમારા આગેવાનોને એટેક પણ કર્યા. ફિર ભી અમને એમ કીધું કે તમને સમય મર્યાદા આપી કે 3 મહિના 2 મહિનાની અંદર તમારું આ કામ કરી આપીશું. એના સમય બી વીતી ગયો છે, છતાં બી આજ બી અમારો સ્મશાન ઘાટ, આજે અમારા ગામની અંદર જો મરણ થાય તો કઈ આગળ માણસને સ્મશાનની વિધિ કરવી એ બી જગ્યા નથી સાહેબ. અને બીજું કે લાઈટ, જ્યારથી રોડનું કામ ચાલુ કર્યું ત્યારથી અમારા રોડની અંદર વિસ્થાપિત માણસો અંધારામાં રહે છે. આ મીડિયાવાળા બી જેલ લઈ આવ્યા છે ત્યાંથી, પણ સરકારને આજ સુધી આંખો નથી ખુલતી કે આ માણસો અમે વિકાસ કરીએ છીએ પણ આ લોકો અંધારામાં રહે છે, એમનું શું? એટલે અમારી રજૂઆત છે કે આટલો સમય થઈ ગયા છતાં બી અમારો કોઈની અને કઈ સુવિધા નહીં મળે. હવે તો 2 મહિનાની અંદર વરસાદ પડશે, 15 દિવસની અંદર તો ચોમાસામાં કઈ થાંભલો રોપવાના છે, કઈ રીતે લાઈટ અમને આપવાના છે, અમે કઈ રીતે રહેવાના છે? એટલે આ જલ્દી અમારો કંઈક નિરાકરણ લાવે એની માટે આ સરકારને અમારા સાહેબને કહીએ કે આ અમારો પ્રશ્ન રજૂ કરો અને અમારી સુવિધા પૂરી પાડો. મોવાડા ગામથી સલાટ કનુભાઈ વિરસિંહભાઈ બોલું છું. આર્મી રિટાયર્ડ છું સાહેબ. 2019-20ના કુવા મનરેગામાં ભણેલા જે તે સમયે 5,500 રૂપિયા લાભાર્થીઓએ ભરી અને મંજૂર કરાયા. ત્યાં આજની તારીખમાં સાહેબ ટેકમ પણ માર્યો નથી અને લેબર પેમેન્ટ એન્ડ મટીરિયલ પેમેન્ટ બધું બંનેનું ઉપડી ગયું છે. તો એ બાબતે મેં 15/4/2023ના રોજ તાલુકા વિકાસ અધિકારી દેવગઢ બારિયાને બી અરજી કરી, ડીડીઓને બી અરજી કરી, આપણે વિકાસ કમિશનર ગાંધીનગરને પણ અરજી કરી છે સાહેબ. અને લાભાર્થીઓના એફિડેવિટ બી મારી જોડે છે. તે છતાં અત્યાર સુધી કોઈ પગલું લેવાયું નથી. ખાલી 6 કુવા બામરોલી મોવાડામાં તે મોટા બનાવ્યા છે, બીજું અડધું કામ બાકી છે. નલ સે જલ યોજનામાં 2,34,00,000 નો ભ્રષ્ટાચાર થયેલો છે. મેં આરટીઆઈ માંગેલી, તલાટી સાહેબ પછી 4 મહિના થઈ, આજ સુધી મને કોઈ પણ જવાબ આપવામાં આવ્યો નથી. અને બીજું મારા ગામની અંદર એલડી, ચેક ડેમ, સંરક્ષણ દિવાલ એમનો પણ ભાજપના જે પણ કાર્યકર્તાઓને આપવામાં આવે છે. જિલ્લા સીટ આવે છે આખી મારા ગામની અંદર, ખરોદા જિલ્લા સીટની અંદર જે તાલુકા સભ્ય અને જિલ્લા સભ્યનો ભ્રષ્ટાચાર કરેલો છે. મારા પાસે એના પુરાવા પણ છે. જે તે સર્વે નંબરની અંદર ચેક ડેમ, સંરક્ષણ દિવાલ એ કોઈ બીજાના નામે અને કામ પણ બીજી જગ્યા પર થયેલું છે. અહીંયા મીડિયા પણ ઉભેલું છે, એમને પણ કહેવામાં આવું કે તમે અમારા ગામમાં આવો અને સર્વે કરે. અને અમારા ગામની અંદર અમારો તલાટી એ પણ કોઈ પણ જે તે પાર્ટીના નેતાઓના દબાણમાં અમારું સાંભળતા નથી, ફોન પણ નથી રિસીવ કરતા. હું સોમવારે પણ તલાટી સાહેબ પાસે ગયો હતો માહિતી માંગવા માટે, પણ મને માહિતી આજ સુધી આપી નથી અને મારા પાસે પુરાવા છે જોડે. એટલે હું મીડિયા કર્મીને પણ કહું છું કે ગામનું ખરેખર સર્વે કરે. આમ પાર્ટી પ્રમુખ વિરોધ પક્ષનો કરીને મને કોંગ્રેસ પાર્ટીએ મને પ્રમુખ તરીકે મને સ્થાન આપ્યું. તો મારે આમાં ધાનપુર તાલુકામાં
જિલ્લા પંચાયતો 5 છે, તો 5 જિલ્લા સિટીમાં જેટલી પંચાયતોમાં આવે છે, તો જે ગામોની અંદર પૂરેપૂરો તપાસ થવો જોઈએ કે એક ગામમાં ભ્રષ્ટાચાર શેન છે, નારેગાનો છે કે રસ્તાનો છે કે સેફ ડેમોનો છે, કૂવાનો છે, આરસીસીનો છે, કે તમામ કામો જેટલા મળતા આવે છે એટલા કામોમાં બધો ભ્રષ્ટાચાર છે. 100 કામો હોય એમાં 5 કામો નકળે નહીં, 5 હજી ન નકળવાના હરેક ગામની અંદર. અને 90 ગામડા ધાનપુર તાલુકાના, અને એમાં બારિયા તાલુકામાં અમે 51 ગામો હમો 136માં લાવીએ, બીજા ગામો ગરબાડામાં લાગે. તો એમાં ચંદ્રિકાબેન ખરા ને, તો એમને જાણે કઈ અને હમો વગર ધણીના 51 ગામોના પડ્યા. એટલે આજે હમ સરકારને અને આજે હમને આટલો અમારો સંદેશો ખરેખર અમારો અવાજ ખરેખર દિલ્હી હોતો જાય, ગુજરાતમાં એટલો નહીં રે, ભારતની અંદર જાય, પણ આનો ન્યાય હમને હાથો મળવો જોઈએ એટલું મારે કહેવાનું છે સાહેબ. અને જય હિન્દ, જય ભારત. પંકજ શાહ નામ છે મારું. ખાસ કરીને મારી રજૂઆત છે કે સ્માર્ટ સિટી અંતર્ગત દાહોદ શહેરની અંદર એટલું મોટું કૌભાંડ થયું છે, જો એની જાંચ કરવામાં આવે છેલ્લા 10 વર્ષમાં એટલું બધું મોટું કૌભાંડ નીકળશે કે આખા ગુજરાત જિલ્લામાં નહીં હોય એટલું ગુજરાત રાજ્યમાં. સૌ પ્રથમ તો જ્યારે દાહોદ સિટીમાં સ્માર્ટ સિટી જાહેર કરવામાં આવી ત્યારે એટલા બધા મોટા મોટા બેનરો મારવામાં આવ્યા. એ બેનરોનો જો આજે હિસાબ કરવા જઈએ તો કરોડો રૂપિયાનો ભ્રષ્ટાચાર એમાં થયો છે. બીજું સાઇન બોર્ડ જે લગાવવામાં આવ્યા, આજે એ સાઇન બોર્ડ રોડની વચ્ચે આવી ગયા છે, હવે એને કાઢી નાખવામાં આવ્યા છે. એ સાઇન બોર્ડમાં પણ સૌથી મોટો ભ્રષ્ટાચાર દેખાય છે. બીજું કે દાહોદ શહેરની અંદર સ્માર્ટ સિટીના નામે એટલા બધા બેનરો લગાવવામાં આવ્યા જેમાં લખવામાં આવ્યું કે પ્લાસ્ટિક વન ટાઈમ યુઝ કરવાની. એ પ્લાસ્ટિકના બેનરો મારવામાં આવ્યા, નેતાઓના ફોટા જ એમાં ચમકાયા છે. આજે પણ દાહોદ શહેરની અંદર દુકાનોમાં પ્લાસ્ટિકનો યુઝ થાય છે. અને એનો સૌથી મોટો ઉદાહરણ એ છે કે જે તકલાદી રોડ હમણાં સ્માર્ટ સિટીના નામે છેલ્લા 6 મહિનાની અંદર બનાવવામાં આવ્યા છે, એનું જ્યારે ડામર ઓગળ્યું તો એની અંદર એ જ પ્લાસ્ટિક જે હવામાં ઉડતું હતું એ પ્લાસ્ટિક એ રોડ પર ચોંટી ગયું છે. અને આજે એ રોડની ઉપર એ પ્લાસ્ટિક દેખાય છે આપણને. ત્યાં વિમલની પડીકીઓ અને પ્લાસ્ટિકની પન્નીઓ ચીપકેલી જોવા મળે છે. બીજું મારું સૌથી મોટું કૌભાંડ છે દાહોદ શહેરની અંદર પાણીની અંદર જે પાણીના મીટરો લગાવવામાં આવ્યા છે. અમારા પત્રકાર મિત્ર છે, દાહોદ શહેરના જેટલા પણ લોકો છે, દરેકના ઘરની આગળ પાણીના મીટરો લગાવવામાં આવ્યા છે. એ યુઝ તો થયા જ નથી. આજે મીટરો સડી રહ્યા છે, એ ડબલાઓ તૂટી ગયા છે. એના લીધે દાહોદ શહેરના લોકોને પાણીનું પ્રેશર ઓછું થઈ ગયું છે. લોકોએ કનેક્શનો કાપી નાખ્યા છે. એ મીટરનો કોઈ યુઝ નથી. એ જે મીટર એજન્સીઓ લગાવે એને પૂછવામાં આવે કે એ મીટરો પાછળ કેટલાક કરોડોનો ખર્ચો થયો છે. એ ખાલી તાઇફા જ કરવામાં આવે છે. લોકોને ખાલી તાઇફા જ કર્યા છે કે સ્માર્ટ હમણાં જે મીટરોનું કરે છે એમ સ્માર્ટ મીટરો લગાવવામાં આવ્યા, પાણીના પણ એનો કોઈ યુઝ કરવામાં આવ્યો નથી. એ મીટરોમાં પણ ભ્રષ્ટાચાર છે. મોટા પાયે ભ્રષ્ટાચાર થયેલો છે, જેની અંદર હું 2021થી આજ દિન સુધી અરજીઓ કરતા શેખ કમિશનર ઓફિસ સુધી હું પહોંચ્યો હતો. પરંતુ દાહોદ જિલ્લાના જાડી સાંભળીના જે અધિકારીઓ છે, જાડી સાંભળીના અધિકારીઓને મેં આટલા કાગળ લખવા છતાં કોઈ પણ એજન્સીવાળાને કોઈ કાર્યવાહી કરી નથી. મારી પાસે જે આ જે ફાઇલની અંદર તમામ પુરાવા છે કે જે સ્થળ પર એક પણ કામ નથી અને બારોબાર પૈસા ઉડી ગયા છે. અમુક બિલો એવા છે, 9 બિલો એવા છે કે ફતેપુરા તાલુકાની અંદર જે બિલો રજૂ કર્યા છે એ બિલો તાલુકા પંચાયત કચેરીના એકાઉન્ટન્ટ શાખામાં પણ નથી. અને તમામ બિલોની અંદર જવાબદાર અધિકારીનો તમામ સહીઓ બોગસ કરેલી છે. એ વિશે પણ મેં વારંવાર રજૂઆત કરી છે જિલ્લા વિકાસ અધિકારીને, તાલુકા વિકાસ અધિકારીને, પરંતુ આ જાડી સાંભળીના અધિકારીઓને આજ દિન સુધી ખબર પડી નથી. અને અત્યારે જે બારિયાનો જે કિસ્સો બહાર આવ્યો છે એના પછી અમે કોંગ્રેસ સમિતિના તમામ કોંગ્રેસના કાર્યકર્તાઓને હિંમત આવી છે. અમારા અમિત ચાવડા સાહેબની હિંમતની મદદથી અમે આ મારી ફાઇલ અમિત ચાવડા સાહેબને આપવા માંગુ છું. અને આ મારો મુદ્દો વિધાનસભાની અંદર રજૂ કરવામાં આવે, જેની અંદર 4 રસ્તાઓ છે માટી મેટલ. એ રસ્તા મારા ઘરથી 10 ફૂટ દૂરનો રસ્તો બતાવે છે, જેના ફોટા બી અંદર છે. તેની અંદર પણ મને શક એવો જાય છે કે તમામ અધિકારીના સહીઓ પણ બોગસ હોઈ શકે.
જેથી કરી આ મારી ફાઇલ હું સાહેબશ્રીને આપું છું અને મારો મુદ્દો સ્પેશિયલ કેસની અંદર વિધાનસભામાં ઉજાગર કરવામાં આવે અને જે પરિસ્થિતિ બારિયાના ભ્રષ્ટાચારી મંત્રીને થઈ છે એવી જ પરિસ્થિતિ મારા ફતેપુરાના જે માલ મટીરિયલ એજન્સી છે જેની અંદર મારા ફતેપુરા તાલુકાની એક માલ મટીરિયલ એજન્સી છે કે SS અમલિયાર, બીજી છે એક ભાભોર, ત્રીજા નંબરની છે લગભગ પ્રફુલ ડામોની ગાયત્રી કન્સ્ટ્રક્શન, એ પણ જિલ્લા પંચાયતનો સભ્ય છે અને શિક્ષણ સમિતિનો ચેરમેન હતો. ત્યાર પછી એક ઝાલોદની મટીરિયલ એજન્સી છે સુજાન મોટર્સ, એ સુજાન મોટર્સ છે ઝાલોદ, ફતેપુરા અને સંજેલીમાં મોટા પાયે ભ્રષ્ટાચાર કર્યો છે. ગરીબ લોકોને એવું શોષણ કર્યું સાહેબ કે એના પાસે ભીખ માંગવા જતા હોય ને એવી રીતે માલ મટીરિયલ માંગવા જતા હતા. અને એ સુજાન મોટર્સ વાળો પણ એ જાડી સાંભળીનો માણસ છે, એને પણ દાહોદની કોઈ ઓફિસમાંથી મોટો હાથ હોવો જોઈએ. કારણ કે લાભાર્થીઓને એવી રીતે છેતરવામાં આવ્યા છે કે ભાઈ તમે નજીકની દુકાનમાંથી માલ સામાન લઈ લો અને કામ પૂર્ણ કરો, તમને પૈસા આપી, એવું કરીને ઘણા લાભાર્થીઓને ચેકો પણ આપેલા છે આ મહિના. ને એના માટે મેં આયકર વિભાગમાં બી રજૂઆત કરી હતી, પરંતુ ત્યાંથી બધી રજૂઆતો જિલ્લા સુધી આવતી હોય અને જિલ્લા સુધી આવી અને ઠંડા પાણીની અંદર પડી જતી હોય છે. આટલું કઈ મારું મતલબ પૂરું કરું છું. જોહાર. સ્માર્ટ સિટીના નામે જાહેર થઈ છે ત્યારથી 1000 ઉપર કરોડનું ભ્રષ્ટાચાર દાહોદ શહેરમાં થયું છે. જે દાહોદ શહેરના જે સ્માર્ટ સિટીના રસ્તા બન્યા છે સાહેબ, એમાં સૌથી પહેલા તો પેટા કોન્ટ્રાક્ટ આપી અને મળતિયાઓને કોન્ટ્રાક્ટ આપીને આ લોકોએ રસ્તા એટલા ખરાબ બનાવ્યા છે કે આજે જ્યારે મોદી સાહેબ પણ આવી રહ્યા છે ત્યારે એ ડામર પીગળે છે અને એના ઉપર આજે પણ પેલી કપચીની જે ધૂળ હોય છે એ નાખવામાં આવે છે અને દાહોદ શહેરના લોકોને બહુ તકલીફ પડે છે. અને નગરપાલિકા દ્વારા જે એક તમે જે સાહેબ આયા હશો ત્યારે એન્ટ્રન્સમાં ગેટ બનાવવામાં આવ્યો છે, તો ગેટ તો 1 વર્ષથી બને છે અને કરોડો રૂપિયાનું બજેટ છે, પણ લાસ્ટ 2 મહિનાથી એને ખુલ્લો મૂક્યો છે તો પહેલા જ એ તૂટી ગયો છે સાહેબ, 2-4 દિવસમાં તૂટી ગયો. તો અત્યારે એની હાલત એવી છે કે લગભગ આખો અડધો ઉપર તૂટી ગયો છે અને બીજું એના જે મટીરિયલ છે ઉપર ટંગાય છે. મેં લાસ્ટ નગરપાલિકાને રજૂઆત કરી હતી સાહેબ, રજૂઆત અમે મીડિયાના માધ્યમથી જ કરી શકીએ છીએ, કેમ કે ચીફ ઓફિસર સાહેબ કે કોઈ પણ ત્યાં લાગતા વળગતા લોકો મળતા જ નથી અને અમારો ફોન પણ ચીફ ઓફિસર કે ચીફ એન્જિનિયર છે એ લોકોએ ફોન પણ બ્લોક કરી દીધો છે. વારંવાર દાહોદ શહેરની રજૂઆતો કરવાના લીધે ને એ લોકો એને પહોંચી નથી વળતા, એના માટે સાહેબ મારો ફોન પણ બ્લોક કરી દીધો છે અને કોઈ વાત સાંભળવામાં આવતું નથી. આજે એક ગેટની આજુબાજુથી અગર કોઈ નીકળ્યું ને જાનહાનિ થવાની પણ શક્યતા છે સાહેબ. બીજી વાત કે જે નગરપાલિકા દ્વારા હમણાં સીસી રોડ બનાવવામાં આવે છે, એ સીસી રોડમાં પણ ઘણો મોટો ભ્રષ્ટાચાર છે, કેમ કે સીસી રોડ ને સાહેબ પહેલા જ જ્યારે એનો કોન્ટ્રાક્ટ જાહેર કર્યો ત્યારે જ એની જે બી લાગત હોય છે અને એની જે કમિશન છે એ દાહોદ નગરપાલિકાના પ્રમુખ, એની કમિટી અને સીઓ અને ચીફ એન્જિનિયરે ભેગા મળીને પહેલા જ મલાઈ ખાઈ ગયા છે. અને અત્યારે જે સ્થળ છે એ સ્થળ પર 8 ઇંચની જગ્યાએ 3 થી 4 ઇંચનો ખાલી લેપ લગાવવામાં આવી રહ્યો છે અને અત્યારે કામ ચાલુ છે સાહેબ. તો એની બી તપાસની માંગ કરવા હું આપને સાહેબ વિનંતી કરું છું. થેન્ક યુ. મારો એક મોટામાં મોટો પ્રશ્ન છે સાહેબ કે જે આપ લોકોએ વિધાનસભામાં ઉઠાવવાનું છે મુસ્લિમ સમાજ માટે છે કે મુસ્લિમ સમાજ માટે જે પણ કોઈ ધર્મ સ્થળ છે, મસ્જિદ, દરગાહ, કબ્રસ્તાન, એના માટેનો મોટો પ્રશ્ન છે કે જે 1947 પહેલાની જે વસ્તુ છે એને સ્થગિત રહેવા દેવો જોઈએ. 1947 પછી દેશ આઝાદ થયો ત્યાર પછી જે પણ નવું બાંધકામ કર્યું હોય એ બાંધકામમાં અગર કોઈ મંજૂરી લીધી ના હોય એની ઉપર કોઈ એક્શન લે સરકાર, એ વસ્તુ યોગ્ય છે. પણ 1947 પહેલાના જે પણ કોઈ ધર્મસ્થળ છે એને કોઈ પણ જાતની આંચ આવવા દેવી જોઈએ નહીં. એ વિધાનસભામાં આપણે પ્રશ્ન ઉઠાવવાનો છે. કોમની તો રહેવા દીધી એમ કરીને અમે ધમકી આપે છે અને અમને મારકૂટ કરે છે સાહેબ. અમારે પોલીસ સ્ટેશને અમારે ફરિયાદ થયેલી, મને મારકૂટ કરનાર સરપંચ છે, ભાજપનો છે, પણ અત્યાર સુધી કોઈ પણ કાર્યવાહી આની પર થઈ નથી અને અરજી પણ એસપી સાહેબને અને બધે અમે રજૂઆત કરેલી છે, પણ અમને કોઈ પણ કાર્યવાહી એમની પર કરી નથી. અને નરેગાના કોમમાં કેટલો ભ્રષ્ટાચાર છે અને અમને ધમકી આપે છે સાહેબ. અને 14 રસ્તા બતાવ્યા છે ને બિલકુલ બન્યા જ નથી, અને જ્યાં બન્યા છે ને તેઓ એ નથી માપમાં પણ નથી આવતા. એ બધા ચેકડેમો પણ છે. આપણે અહીંયા સ્વાગતમાં પણ આપ્યું પણ આપણે કોઈ એ નથી આપ્યું.
કલેક્ટર સાહેબને પણ આપણે રજૂઆત કરી હતી, ડીડીઓ સાહેબને પણ આપણે લેખિતમાં આપી હતી અને અરજી પણ આપી છે આપણે, પણ હજી એમને કોઈ આપણે નથી આપ્યું, કોઈ એમને જવાબ નથી આપ્યો. આપણે તાલુકા ના સ્થળ પર તપાસ પણ નથી કરી, સ્થળ પર બન્યા જ નથી. 14 રસ્તા છે અને આપણે ફોટા સહિત બધું છે જ બધું. સાહેબ, મારી રજૂઆત એ છે કે ગ્રામ પંચાયત પાટડિયા ભાજપા મહામંત્રીનો ભ્રષ્ટાચાર, ભાજપા મહામંત્રીનો ભ્રષ્ટાચાર સાહેબ 5 વર્ષ એને સરપંચ પદ પર ચાલુ રહ્યા. જાલુભાઈ શાંતિલાલ, સંગાડા જાલુભાઈ શાંતિલાલ 5 વર્ષ ચાલુ સરપંચ હતા. અત્યારે કોઈ ઇલેક્શન નથી આવ્યું એટલે સરપંચ નથી એમ કહીને 7 વર્ષના ભ્રષ્ટાચારની અંદર સીસી રસ્તા સાહેબ 4 જ રસ્તા બન્યા છે અને અસંખ્ય 25 જેટલા રસ્તા બોલે છે ત્યાં. અને મેં વારંવાર તાલુકાથી લઈને જિલ્લાથી લઈને ગાંધીનગર સુધી રજૂઆત કરી. 2024 થી સાહેબ આ રજૂઆતો કરું છું. એ તમામ અરજીઓની રિસીવ કોપી મારી જોડે છે, એ આપ સાહેબનું આપું છું. અને સાહેબ, જ્યારે અમે આ ભ્રષ્ટાચાર પાર પાડવાની કોશિશ કરી ત્યારે એમના મળતિયાઓ 11 જણ મારી પાછળ 1 કિલોમીટર સુધી દોડાવી અને મારી પાછળ હુમલો કરેલો. એ અરજી મેં સ્થાનિક પોલીસ સ્ટેશને આપી. એના પછી મેં એસપી સાહેબને મળ્યો, છતાં બી આજ દિન સુધી એમના પર કોઈ કાર્યવાહી થઈ નથી. તો મારી સાહેબ આપ સાહેબને એટલી વિનંતી છે કે ખરેખર આ ભ્રષ્ટાચારમાં કોઈ અધિકારી તપાસ કરવા આવતા નથી, એ આવવા જોઈએ. અને આવે છે તો જે એમના મળતિયાઓ છે એમના ઘરે જ આવી અને ત્યાંથી બારોબાર જતા રહેશે. સંજેલી તાલુકાની અંદર હું જાતે આરટીઆઈ કરી હતી. આરટીઆઈ ના માધ્યમથી મને જાણવા મળ્યું હતું કે છેલ્લા 4 વર્ષની અંદર સંજેલી તાલુકાની અંદર લગભગ 51 કરોડ રૂપિયાના કામો થયેલા છે અને આ 51 કરોડ રૂપિયાના કામોની અંદર લગભગ 50% કામો સ્થળ પર થયા જ નથી. અને 2020, 21, 22, 23 અને 23-24 આમ 4 વર્ષની અંદર ફક્ત 2 જ એજન્સી, એક સુજાન મોટર્સ ઝાલોદ અને એક સૂરજમલ જોરાવરમલ કરીને લીમખેડાની, આ 2 એજન્સીઓને ફક્ત કામ આપવામાં આવ્યા છે. અને એમાં જ્યાં સુજાન મોટર્સ ઝાલોદ છે તે અને સંજેલી તાલુકાના જે તે વખતના એપીઓ કે એકાઉન્ટન્ટ તત્કાલીન જે કઈ અધિકારીઓ છે એમને સાથે મેળા પીપળા કરી અને લગભગ 50% જેટલી જે કઈ રકમ છે એને વગર કામ કરે સ્થળ પરથી ઉપાડી લીધી છે, લાભાર્થીઓને મળ્યા નથી. જ્યારે સુરજમલ જોરાવરમલ જે એજન્સી છે એ ફક્ત પેવર બ્લોકના કામ કરે છે. અને સાહેબ, હું તમને જવાબદારીપૂર્વક કહેવા માંગુ છું કે દાહોદ જિલ્લાની અંદર મનરેગા યોજના હેઠળ પેવર બ્લોકના થયેલા કામો લગભગ 90% કામો આજે પણ સ્થળ ઉપર નથી. આ સંપૂર્ણપણે કાગળ પર થયેલા કામો છે. અને આ સિવાયની વાત કરીએ તો સમગ્ર દાહોદ જિલ્લાની અંદર નાણા પંચની અંદર એક પણ પંચાયત એવી નથી કે જ્યાં સામૂહિક શૌચાલયો જે પણ બન્યા છે, આ સામૂહિક શૌચાલયો આજે એક પણ જગ્યાએ સ્થળ ઉપર છે જ નહીં. સંપૂર્ણપણે આ સામૂહિક શૌચાલયની અંદર ભ્રષ્ટાચાર થયેલા છે. એટલે એક તો આ મનરેગા યોજનાની વાત, બીજું એક આ સામૂહિક શૌચાલય જે નાણા પંચમાંથી થયા છે તે નથી થયા. સાથે સાથે દરેક તાલુકાની અંદર તાલુકા પંચાયત દ્વારા વર્ષવાર જે ટાઈડ અને અનટાઈડ ગ્રાન્ટ આપવામાં આવે છે, સાથે સાથે જે 20% ની ગ્રાન્ટ આપવામાં આવે છે, આ તમામ કામો રિપીટિશનમાં હોય છે. એક જ વખત કામ કરવામાં આવેલું હોય, પછી ધારાસભ્યની ગ્રાન્ટમાંથી પણ એ જ થાય, સાંસદની ગ્રાન્ટમાંથી પણ એ જ થાય, અન્ય ગ્રાન્ટમાંથી પણ એ જ કામ થાય. એટલે કે આ ટાઈડ અનટાઈડ અને જે 20% વાળી ગ્રાન્ટ છે સાહેબ, એમાં સંપૂર્ણપણે કરપ્શન છે. બાકી સાહેબ, કરપ્શનની વાત કરવા બેસે તો સાંજ પડી જાય એવું છે. પણ મુખ્યત્વે મેં આપને વાત કરી કે જે આરટીઆઈ ના માધ્યમથી મને જે જાણવા મળ્યું છે કે આ 2 એજન્સીઓ મારફતે સંજેલી તાલુકાની અંદર ખૂબ મોટા પાયે ભ્રષ્ટાચાર કરવામાં આવેલો છે. સાથે સાથે એક જ્યાં સામૂહિક શૌચાલયની વાત કરી એમાં સંપૂર્ણપણે કરપ્શન છે. જે આપણા સમાજના અને જિલ્લાના પ્રશ્નો છે એને વિધાનસભામાં ઉઠાવવા માટે માન્ય વિરોધ પક્ષના નેતા અમિતભાઈ ચાવડાજી ઉપસ્થિત છે, એમનું હું સ્વાગત કરું છું. મારો જે પ્રશ્ન છે એ સમગ્ર ગુજરાતના આદિવાસીઓ, દલિત અને ઓબીસીને લાગુ પડે છે. ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગ દ્વારા જે પરીક્ષા લેવામાં આવે છે એનું છેલ્લું જે પરિણામ આવ્યું એમાં લેખિત પરીક્ષાની અંદર એસટી, એસસી અને ઓબીસીના લેખિતમાં વધારે માર્ક્સ આવ્યા છે, એમને મૌખિકમાં ઓછા આપવામાં આવ્યા છે. એકચ્યુઅલી એવું હોય છે કે એસટી, એસસી અને ઓબીસી એમના માર્ક્સ ઈડબ્લ્યુએસ કે ઓપન કરતા વધારે હોય તો એમની ઓપન કેટેગરીમાં ભરતી કરવાની હોય અને પછી એસટી, એસસી અને ઓબીસીનું રિઝર્વેશન પ્રમાણેની ભરતી થાય. પરંતુ એમને મૌખિક પરીક્ષાની અંદર ઓછા માર્ક્સ આપાઈને
જીપીએસસી દ્વારા બહુ મોટું કૌભાંડ છેલ્લા 20-25 વર્ષથી ચલાવી રહ્યા છે. એટલે મારું માન્યવર અમિતભાઈને એટલી વિનંતી છે કે જેપીએસસી ની અંદર મૌખિક પરીક્ષાની અંદર જે તજજ્ઞો બેસે છે એની અંદર એસટી, એસસી અને બક્ષી પંચના તજજ્ઞોનો સમાવેશ કરવામાં આવે, જેથી કરીને લાયક ઉમેદવારને કોઈ પણ પ્રકારનું નુકસાન થાય નહીં અને વહીવટી પરીક્ષાઓની અંદર એસટી, એસસી અને ઓબીસી ઉમેદવારો સારા ગુણ મેળવીને પાસ થાય. બીજું એક છે 1990 ની અંદર માનનીય અમરસિંહભાઈ ચૌધરી જ્યારે મુખ્યમંત્રી હતા તે વખતે એમને સ્પેશિયલ બેકલોગની જાહેરાત પાડી હતી અને એ જાહેરાત ડિસેમ્બર 1992 માં આવી હતી. મને ખબર છે 150 આદિવાસી અધિકારીઓની એ સ્પેશિયલ બેકલોગની હતી. આજે એ વાતને 33 વર્ષો થઈ ગયા છે, સ્પેશિયલ બેકલોગની જાહેરાતો આવતી બંધ થઈ ગઈ છે. એટલે માન્યવરની વિનંતી છે કે સ્પેશિયલ બેકલોગની જાહેરાત ફરીથી એકવાર પાડવામાં આવે. 1998 સુધી રોસ્ટર પોઈન્ટ પ્રમાણે આદિવાસીઓનો બેકલોગ રોસ્ટર પોઈન્ટનો પ્રથમ ક્રમાંક હતો. હાલમાં મને ખબર નથી કે કયા ક્રમાંકે જ્યારે સરકારી જાહેરાત પડે તો રોસ્ટર પોઈન્ટમાં એસટી, એસસી કે ઓબીસી નો કયો ક્રમાંક છે, એમાં રોસ્ટર પોઈન્ટમાં ક્રમાંક જાળવવામાં આવે. આ બધા પ્રશ્નો એવા છે કે તમે વિધાનસભામાં આમાં યોગ્ય રજૂઆત આપણે કરી શકીએ. બાકીના સ્થાનિક પ્રશ્નોની અને સાથે સાથે છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી સાચા આદિવાસીઓ ખોટા આદિવાસીઓ એમનો એ પ્રશ્ન પણ છેલ્લા 6-7 વર્ષથી ઉકેલાયો નથી, એની પણ યોગ્ય રજૂઆત કરવામાં આવે. જય આદિવાસી, જોહાર. રોજ સુધી કોઈ પણ જાતનું ટીપું પાણી સાહેબ આવ્યું નથી અને એની વાટ અમે જોઈ રહ્યા છે, પણ એનો કોઈ પણ અમને ઉકેલ દેખાતો નથી. એટલે સાહેબ આપને અમે રજૂઆત કરીએ છીએ. બીજું કહેવામાં આવે તો મનરેગા યોજનાની અંદર સંરક્ષણ દિવાલ હોય કે માટી મેટલ રોડ હોય, તમામ કામોની અંદર કોઈ પણ જાતનું કામ થયેલ નથી અને પૈસા બારોબાર ઉપડી ગયેલ છે સાહેબ, અને કોઈ પણ જાતનું કામ સ્થળ ઉપર દેખાતું નથી. ચાહે નળ સે જળ યોજના હોય, મનરેગા હોય, આપ સાહેબ સ્થળ ખાતરી કરી શકો છો જેની અંદર તમને સ્પષ્ટ દેખાશે. ત્રીજી વાત શૌચાલયને માટે, જે શૌચાલયનું કામ અમારા ગામની અંદર બિનજરૂરી જગ્યાએ અને જ્યાં આગળ જરૂર છે ત્યાં નથી. મારા ગામની અંદર જેટલા ઘરો નથી એનાથી પણ વધુ કામો બોલે છે. મારા ગામની અંદર 500 ઘરો છે પણ 115 કામો બોલે છે. એમાંથી મોટા ભાગના કામો થયા નથી. ફળિયાની અંદર સમજો કે 20 ઘરો હોય તો 20 ઘરની અંદર દરેક લાભાર્થીના નામે પાકા રસ્તા, માટી મેટલ રસ્તા, એક જ ફળિયામાં એક રસ્તો જતો હોય પરંતુ 10-10 રસ્તા બોલાડીને લોકોએ ઉડાડી નાખ્યા છે. અગાઉ તપાસ આવી હતી ત્યારે અમે સરપંચશ્રીએ માહોલ ગરમ કરીને તપાસ અટકાવી દીધી હતી, જેથી તપાસ થઈ નથી અને જિલ્લામાંથી સુનાવણીના વારંવાર તારીખો પડે છે પણ આજ દિન સુધી કોઈ રિપોર્ટ મળ્યા નથી. હું તમને પૂરેપૂરા દાવા સાથે કહું છું કે જો મારા ગામની તપાસ થશે તો આ બીજું 71 કરોડનું કૌભાંડ મારા ગામનું નીકળશે અને જો ના નીકળે તો મને ફાંસીની સજા પણ મંજૂર છે. આ કરી હું મારી વાણી વિરામું છું અને આ મારી અરજ તમે સ્વીકારો અને વિધાનસભા અભિયાનનો અવાજ ઉઠાવો. विरोध पक्ष के नेता अमित भाई चावड़ा जो कि विधायक भी है, आज वो दाहोद में आए हुए हैं और यह जनसमूह को उन्होंने संबोधित तो नहीं किया लेकिन उनका सुना है क्या क्या समस्या थी, जानी है. तो यहाँ पर जो कि करोड़ों का भ्रष्टाचार है उसी के विषय में यहाँ पर वो आए. सर इस समय जो मंत्री है बच्चूभाई खाबड़ वो कह रहे हैं कि कांग्रेस के पास कोई काम नहीं है और आप कौन है जो उनसे राजीनामा लेंगे, उससे विषय में क्या कहेंगे सर? करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार वो करे, उनकी सरकार है गुजरात में, देश में, उनकी पुलिस ने एफआईआर की, उनकी पुलिस ने उनके दोनों बेटों को अरेस्ट किया, कोर्ट ने उनको रिमांड पे भेजा. अब पूरी सरकार जो तपास कर रही है उसमें खाली थोड़े गांव की तपास में 71 करोड़ रुपीस का भ्रष्टाचार स्कैम इसमें बाहर आया. आज हम बार बार बोलते हैं, हमने प्रूफ के साथ सरकार को दिया है कि पूरे दाहोद डिस्ट्रिक्ट की जो तपास होगी तो मनरेगा और नल से जल जो योजना है उसमें 1000 करोड़ से ज़्यादा का करप्शन बाहर निकलेगा. 10 साल की तपास होनी चाहिए, गांधीनगर से एसआईटी बननी चाहिए, प्रामाणिक और निष्ठावान अधिकारियों को भेजा जाए और यहाँ जो पूरी इंक्वायरी गांव-गांव तक होगी
तो भाजपा के बड़े बड़े नेता आने वाले दिनों में जेल में जाएंगे। और बच्चू भाई जो मंत्री सी है उनमें तो खुद नैतिकता होनी चाहिए कि मेरे पे कोई आक्षेप कर रहा है, मेरे बेटे को जेल में डाला जा रहा है, तो मैं खुद अपना पद छोड़ दूं। मैं खुद कहूं कि मैं अपना पद छोड़ता हूं और कोई भी बिना दबाव के आप इंक्वायरी करो, लेकिन वो तो पद नहीं छोड़ना चाहते। मैं राज्य के मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूं कि अगर आपकी सरकार सच है, प्रामाणिक है, इसमें भागीदार नहीं है, तो आपको ये मंत्री को अपने मंत्रिमंडल से हटाना चाहिए। उसके बाद ही यहाँ तटस्थ तपास हो पाएगी, अन्यथा मंत्री बन के लोगों पे प्रेशर करेंगे। ये कांग्रेस की बात नहीं है, ये भ्रष्टाचार को नाबूद करने की बात है, ये प्रूफ के साथ बात है। कोर्ट ने रिमांड दिया है, पुलिस ने एफआईआर की है, पुलिस ने धरपकड़ की है। सर उनकी धरपकड़ हो चुकी है, काफी लोगों की धरपकड़ हो चुकी है, तो अब कांग्रेस बारंबार इस मुद्दे को क्यों कह रही है 71 करोड़ और आगे क्या रणनीति है आपकी? नहीं, आज आपने देखा होगा, हम सुनने आए थे एक ये एफआईआर होने के बाद पूरे दाहोद डिस्ट्रिक्ट से गांव-गांव से फोन आ रहे थे। कुछ लोग बोल रहे हैं नल से जल को भी लाने वाले आप। गांव-गांव से फोन आ रहे थे कि हमारे वहाँ भी ऐसा ही देवगढ़ बारिया जैसा भ्रष्टाचार हुआ है, हमने आज सुना है। आपने देखा कि खाली 2 ब्लॉक में नहीं, वो फतेहपुरा हो, संजेली हो, लिमखेड़ा हो, झाल हो, तो पूरे दाहोद जिले के हर गांव में ऐसे ही मनरेगा और नल से जल में स्कैम हुए। उसके प्रूफ भी लोगों ने आज हमें दिए। तो आने वाले समय में हम उसकी भी डिमांड करेंगे कि पूरे डिस्ट्रिक्ट में इंक्वायरी होनी चाहिए और जो भी स्कैम करने वाले हैं, जो भी इसमें मिले हुए, जो भी भ्रष्टाचार के लिए जिम्मेदार है, उन सब पे कार्यवाही होनी चाहिए। पुलिस और प्रशासन किसी के दबाव में ना काम करे। सरकार से भी मैं कहना चाहता हूं कि नरेंद्र भाई मोदी बार बार कहते हैं मैं खाता नहीं हूं और खाने देता नहीं हूं। यहाँ ऐसा देखने को मिल रहा है कि करोड़ों से ज़्यादा खाते नहीं, ऐसे उनके मंत्री आज है। तो बड़ा प्रधान मोदी जी भी यहाँ दाहोद आने वाले, हम उनसे भी विनती करते कि मनरेगा और नल से जल दोनों स्कीम में सेंट्रल गवर्नमेंट से बजट आता है, उसकी पूरी इंक्वायरी सेंट्रल से टीम भेज के भी होनी चाहिए और जो भी भ्रष्टाचारी है, जिसने भी लूट मचाई है, उन सबको जेल में डालना चाहिए। देखिए, इस समय विरोध पक्ष के नेता अमित भाई चावड़ा से हमारी बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि ये बड़ा स्कैम, बड़ा भ्रष्टाचार यहाँ पर हुआ है। ये तो एक ही क्षेत्र का और दूसरे क्षेत्र में बहुत सारे कौभांड हुए, ये कांग्रेस पार्टी का कहना है। लेकिन यहाँ पे हम ये भी देख रहे हैं कि बच्चू भाई खाबड़ जो कि मंत्री है, वो कह रहे हैं कि सरकार के हिसाब से तपास कर रही है और 25 साल का उनका जो कि राजनीतिक कैरियर है वो बता रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि मेरे बच्चों की सरकार जाँच पड़ताल कर रही है, पुलिस शासन प्रशासन जाँच पड़ताल कर रही है और जो भी जाँच पड़ताल में आएगा उसे हम स्वीकार करेंगे। लेकिन कांग्रेस का ये कहना है कि अभी तो ये केवल एक ही जगह का है, लेकिन पूरे जिले में बहुत सारी बातें ऐसी निकलने वाली है। इस समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए दाहोद जिला कांग्रेस के अध्यक्ष हर्षद भाई नीनामा है। आइए उनसे हम रूबरू चर्चा करें। हर्षद भाई नमस्कार। जी नमस्कार जी, क्या कहेंगे इस मीटिंग के बारे में आज की? आज हमारे दाहोद जिले में जी हमारे आदरणीय विरोध पक्ष के नेता अमित चावड़ा सर आए थे और जनमंच कार्यक्रम रखा था। तो पूरे जिले में से जो गांव में से लोग आए थे और उनके गांव में, उनके खेतों में काम नहीं हुआ है। बच्चू खाबड़ जो पंचायत मंत्री है और उनके दोनों सुपुत्रों ने भ्रष्टाचार करा है, वहीं गांव में खेतों में कुछ काम करा हुआ नहीं हुए। वो डॉक्यूमेंट लेके साथ में आए थे चावड़ा जी को रजूआत करने के लिए कि देखो हमारे खेत में चेक डैम है, देखो हमारे खेत के अंदर खेतरी लेवलिंग का काम बताया हुआ, पर यहाँ कुछ है नहीं। यानी सैकड़ों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार इन दोनों बच्चू खाबड़ के लड़कों ने करा। उसकी पोल पट्टी लेके लोग आए थे और हमारे अमित चावड़ा जी ने सुना और अमित चावड़ा जी अब विधानसभा में भी उसका प्रश्न उठाएंगे और 26 तारीख को नरेंद्र मोदी जी आएंगे तो हम समय मांगेंगे कि इन भ्रष्टाचारी नेताओं को, इन बच्चू खाबड़ को तुरंत मंत्री पद से बर्खास्त किया जाए और उनके बच्चों को तुरंत कड़क से कड़क कार्यवाही हो और जितना भी करोड़ों का भ्रष्टाचार करा वो गरीबों का है, आदिवासियों का, बक्सियों का है, वो पैसे वापस वसूल करें और कड़क में कड़क सजा करें। वो बात सुनने के लिए आज हमारे अमित चावड़ा जी आए थे और वो बात हम नरेंद्र मोदी जी को भी आज 26 तारीख को समय कलेक्टर साहब से मांगेंगे और वहाँ हमारा डेलीगेशन उनको मिलने जाएंगे कि बच्चू खाबड़ को आप मंत्री पद में से हटाइए और उनके लड़के को दोनों को कड़क में कड़क सजा करिए।
और इस कार्यक्रम में सब हमारे कांग्रेस के कार्यकर उपस्थित हुए, पत्रकार सब उपस्थित हुए। इन सबका मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। हर्षद भाई नीनामा, दाहोद जिला कांग्रेस प्रमुख। तो इस समय हर्षद भाई नीनामा, दाहोद जिला कांग्रेस प्रमुख से हमारी बातचीत हुई है। फिलहाल आप देखते रहिए आरजे भारत न्यूज 7। ये आपका मित्र राजेश सिसोदिया और मेरे साथ शैलेश कुमार राठौड़। हम आपसे विदा लेते हैं, जल्दी मिलते हैं ऐसी कोई बड़ी खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।